بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 قسم کے لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 بندوں سے دوستی لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے فرزند، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو تو میری یعنی اپنے باپ کی ان 5 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں بلکہ اور سنو، یہ 5 لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں انہیں دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمائی، اے بیٹے، کبھی بھی کسی بیوقوف شخص سے دوستی نہ کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، یہ بیوقوف انسان ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے تجھے نقصان ہی پہنچاتا رہے گا، تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا، بے وفائی ضرور کرے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک متقی پرہیزگار انسان کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ روتا ہوا کہیں سے آیا۔ وہ سانپ اس بزرگ انسان سے کہنے لگا کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھے اپنے اندر جگہ دے دیں۔ جب سانپ نے اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ کے ولی نے اپنا منہ پورا کھول دیا اور کہا کہ اے سانپ، آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ نے کیونکہ اللہ کا واسطہ دیا تھا تو بزرگ سے رہا نہ گیا اور اپنا آپ پیش کر دیا۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا کہ آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ اس اللہ کے ولی کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اللہ کے ولی نے تو اس کے ساتھ وفا کی، لیکن جب سانپ جسم کے اندر داخل ہو گیا تو تنک کر کہنے لگا، اے بندے، اب بتا میں تیرے دل کو پہلے کاٹوں یا تیرے پھیپھڑوں کو پہلے کاٹوں۔ وہ سانپ جو پہلے منت سماجت کر رہا تھا اور اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا تھا، جب اس بزرگ کے جسم کے اندر داخل ہوا تو فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور بڑے روب سے کہنے لگا کہ اب تو میرے قابو میں ہے، اب بتا میں پہلے تیرے دل کو کھاؤں یا پہلے تیرے کلیجے کو کھاؤں۔ جب اپنے جسم کے اندر سے سانپ کی یہ آواز اس اللہ کے ولی نے سنی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگو، نا اہلوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام دیکھ لو۔ آؤ دیکھو کیسے میں نے ایک نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کرتا ہے تو بدلے میں وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، کسی بھی بیوقوف، کسی نااہل شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، اپنوں سے رشتے ناطے توڑنے والے شخص کے ساتھ بھی کبھی دوستی مت کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ، اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ اچھے نہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ اب دیکھیں، اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سگے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں، اپنے ماما، چچا، پھوپھا سے جس کی نہیں بنتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ بیٹا، اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والوں سے کبھی بھی یاری دوستی نہ لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے بیٹے، کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا۔ اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا۔ جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو، فرمایا، اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ کریم رب جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا،
इंसानी जिस्म में ही अल्लाह की बेशुमार नेमतें अयां हैं। इनमें से किसी एक नेमत में नक्स वाक़या हो जाए तो बंदा लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है कि किसी तरह से मेरा नक्स ठीक हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। कोई एक आंख खराब हो जाए तो बंदा लाखों रुपए लगा देता है। एक पलक के बाल झड़ जाएं तो बंदा लाखों रुपए लगा दे कि किसी न किसी तरह से बाल वापिस आ जाएं। जनाबे वाला, ये नाक, ये कान, ये दांत, ये दिल, ये फेफड़े, ये गुर्दे और बहुत सी दूसरी नेमतें ऐसी नेमतें हैं जो मेरे मालिक, मेरे करीम रब ने मुझे मुफ्त में अता कर दी हैं। करोड़ों रुपए मालियत का मटीरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। जिस रब ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मुफ्त में दे दी हों और फिर भी बंदा उस करीम रब की चौखट पर आकर उसका शुक्र अदा नहीं करता, उसके सामने सजदा नहीं करता, तो ऐसे बंदे से दोस्ती कभी मत लगाना। जो बंदा अपने रब से वफा नहीं करता वो तेरे साथ क्या वफा करेगा। फिर हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चौथी नसीहत की और फरमाया, ऐ बेटे, किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती मत लगाना। ऐसा इंसान तुम्हें हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी लोग एतबार नहीं करते। अगर वो सच भी बोल रहा हो तो लोग इसलिए यकीन नहीं करते कि लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चा इंसान जब भी बोलता है सच बोलता है, इसलिए लोग उसकी हर बात का बेधड़क यकीन कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, जिनाकार हूँ, झूठा और मक्कार हूँ। अलगरज जमाने भर के ऐब मेरे अंदर हैं, तो फरमाएं कि मैं कौन सा एक गुनाह छोड़ दूं। मैं अपने तमाम गुनाहों में से सिर्फ एक ही गुनाह छोड़ सकता हूँ। बताइए कि कौन सा गुनाह छोड़ने से मैं नेक और पारसा बन जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो झूठ बोलना छोड़ दे। कहने लगा, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ। जब वो चला गया तो सिहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान, आपने बड़े बड़े गुनाह छुड़वाने की बजाय सिर्फ झूठ को छोड़ने का हुक्म क्यों फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, झूठ उम्मुल खबाइस है। जब यह शख्स झूठ बोलना छोड़ेगा तो इसकी बरकत से तमाम गुनाह छूट जाएंगे। फिर देखने वालों ने देखा कि वो शख्स कुछ ही अरसा में नेको पारसा बन गया। इसलिए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, कभी भी झूठ बोलने वाले शख्स से दोस्ती ना करना। फिर फरमाया, पांचवी नसीहत, किसी बुखील शख्स से दोस्ती मत करना, क्योंकि जो बुखील और कंजूस शख्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है कि कैसे वो अपने माल को ज्यादा कर सकता है और खर्च से महफूज रख सकता है। जब कोई दूसरा शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो बुखील इंसान उससे हसद करने लगता है। जब दूसरा इंसान तरक्की करता जाता है तो ये बुखील इंसान जलता जाता है। अपनी जलन और हसद के बायस ये अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और डसना शुरू कर देता है। दोस्ती की आड़ में कोई बुखील शख्स जब अपने दोस्त को डसता है तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मेरा दोस्त मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि बुखील शख्स के सामने ख्वाह उसका कोई दोस्त हो या कोई और दूसरा शख्स, वो किसी की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। और अगर इन 5 बंदों से दोस्ती ना की जाए तो बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। मेरे अजीज और मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, दुनिया की जिंदगी अगर इज्जत से गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में मुकाम और कामयाबी चाहते हैं, तो फिर खुदारा इन 5 बंदों से दोस्ती कभी मत करना। ये 5 लोग इतने खतरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता भी छोड़ देना और कोशिश करना कि ऐसे शख्स से कभी सामना भी ना हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें अच्छी बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।